Hey all, happy morning to everyone. Today we are going to deal with the chapter Atomic Structure, that is our physical chemistry. First chapter, all the formulas in a single formula sheet, which will help you for a last fast revision. Okay, let me start. Almost 2 to 3 questions were asked from this chapter for every year. Yeah, let's start. First, what is number of protons? Number of protons and number of electrons in an atom, which is equal to the atomic number. இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் 20 இருந்ததுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் 20 தான் இருக்கும். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 20. திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட். அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் நம்பர் மைனஸ் அட்டாமிக் நம்பர். இதுதான் கான்செப்ட். மாஸ் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். ஓகேவா? இதை அப்படியே மாற்றி எழுதுனா நம்ம வந்து முன்னாடி எழுதியிருக்கிற ஃபார்முலா வந்துடும். ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் விச் இஸ் டினோட்டட் பை Z அண்ட் மாஸ் நம்பர் விச் இஸ் டினோட்டட் பை A, ஆப்போசிட் சைட்ஸ் சைன்ஸ். ஓகே, அட்டாமிக் நம்பருக்கு வந்து Z, மாஸ் நம்பருக்கு வந்து A. Atomic number which is equal to number of protons or number of electrons. Mass number and number of protons plus number of neutrons. Okay, and in the series அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது. எந்தெந்த சீரீஸில் எந்தெந்த லைட் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகேவா? இந்த மியூ டேஷ் அப்படின்றது வேவ் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட், ரெட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட், அதுதான் 109.677 ரெட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது. அண்ட் இன்ட்டு 1/n1 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/n2 ஸ்கொயர் which is in a unit per centimeter. ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. this was also the question asked in the previous year. ஸோ என்னென்ன சீரீஸ் அப்படின்ட்டு லைனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லைமன் சீரீஸ், பால்மர் சீரீஸ், பாஸ்கன் சீரீஸ், பிராக்கெட் சீரீஸ் அண்ட் பீப்பன் சீரீஸ். இந்த பார்ட்டில் இருந்தும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அண்ட் இந்த பார்ட்டில் இருந்தும் கேட்கலாம், இதில் இருந்தும் சம்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ லைமன் சீரீஸ் வந்து which pass the light in the visible region. Lyman series is UV region, Balmer series is visible region, Pascal and bracket and Pfund series is infrared radiation. So what is the value of n? N1 is always a constant for all these series. N1 for Lyman series is 1, Balmer series is 2, such like this. For Pascal series is 3 and bracket series 4, Pfund series is 5, and n2 will be the next numbers. Okay, so next one is Bohr's model atom, that is angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. This is the formula. And de Broglie's wavelength. What is a de Broglie's wavelength? Wavelength generally we are denoted here. N is a எத்தனாவது ஆர்பிட், நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட். ஹெச் வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் 6.26 into 10 power minus 31 or 34. Let me check now. Yes, for Planck's constant 6.626 into 10 power minus 34 is the value for Planck's constant. Okay, and V is the velocity. Here de Broglie equation, that is you have to find the wavelength lambda. Lambda is equal to h by mv. This is the only formula, lambda. And radius, how to find the radius? Rn is equal to n square a naught. The value of a naught is 52.9 picometer. Picometer is 10 power minus 12. I think so. Yes, yes, the value of picometer is 10 power minus 12. And the next one is Offer principle. As you all know, of Offer principle is which obeys the rule n plus l rule. N plus l rule. Okay, so Offer principle which has the order of where n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number.
if 0 it is called as S block, and if 1 it is called as P block, and if it is 2 is called D block, and if it is 3 is called F block. So in N and L values வச்சு questions were frequently asked. இப்போ வந்து they were asking, உங்களுக்கு தெரியும் இந்த 0 1 2 3னா SPDF ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போது 1 and 0 அப்படின்னு என்னோட வேல்யூ, இது எல்லோட வேல்யூ அப்படின்ட்டு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா இதுக்கான இது எழுதுங்க அப்படின்னா 1s. 1s எப்படி எழுதுறீங்கன்னா 1 ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க, NL. ஓகே, L என்ன, எஸ்ஸுக்கு 0க்கு என்ன எஸ் ஆர்பிட்டாலா. ஸோ சப்போஸ் இங்கே வந்து 1 இருந்ததுன்னா you have to write 1p. ஸோ இந்த மாதிரி தான் எழுதணும். ஓகேவா? This was the most frequently asked questions, and of a principle which follows a rule NL. And let me explain you about the alpha principle. Yes, how to write the alpha principle? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, and like this. After 1s you have to target for 2s. 2s next வந்து 2p, 2pக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து 3s, 3sக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து 3p. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த ஸ்டெபிலிட்டி போகும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஆஃப் அ பிரின்சிபல். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்டர். இந்த மாதிரி தான் வந்து ஆஃப் அ பிரின்சிபல்ஸில் நம்ம எழுதுவோம். NL ரூல் வச்சு எழுதுவோம். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின். சப்போஸ் உங்களுக்கு புரியலனாலும் யூ கேன் வாட்ச் த NCERTயில் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆர்டர். ஓகேவா? இது மாற போகிறதில்ல, சேம் இதே தான் ஆர்டர். இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு 1sக்கு அப்புறம் 2s தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இது. ஓகேவா? ஆங்குலர் நோட்ஸ் அண்ட் ரேடியல் நோட்ஸ். ரேடியல் நோட்ஸ் வந்து n minus L minus 1. Here n is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number. சேம் இங்கே இருக்கிறது தான் இங்கேயும். ஆங்குலர் நோட்ஸ் இஸ் ஜென்ரலி represented by L. total number of nodes வந்து n minus 1. So as I mentioned earlier, wavelength of electromagnetic radiation, mu is equal to lambda is equal to c by mu. Yes, c by mu. Also we can write as mu is equal to c by lambda அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஓகே, and our next one is here mu அப்படின்றது வந்து frequency and c is the speed of the light, which is constant, 3 into 10 power 8 meter per second. What is the radius of the orbit? அங்கே வந்து radius பார்த்தோம், r is equal to n square a naught. ஓகே, இங்கேயும் வந்து radius of the Bohr's orbit வந்து r is equal to, அதாவது Bohr's orbitனா எப்படின்னா atomic number and number of orbits இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you have to use this formula. r is equal to n square by z. Here z is the atomic number. சிம்பிள்ஸ் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அட்டாமிக் நம்பர் வந்து z, மாஸ் நம்பர் வந்து a. ஓகே, என்னன்றது nth ஆர்பிட், எத்தனாவது ஆர்பிட் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகேவா? சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து 1.602 into 10 power minus 19, அண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் வந்து 1.602 into 10 power plus 19. ஸோ திஸ் எஸ் இங்கே வந்து the difference is முன்னாடி சார்ஜ் நெகட்டிவ் ஃபார் எலக்ட்ரான் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஃபார் ப்ரோட்டான். ஓகேவா? ஐசோபார்ஸ்னால் என்னென்னா which having the same mass number but different atomic number. எஸ், மேலே இருக்கிறது வந்து மாஸ் நம்பர், கீழே இருக்கிறது அட்டாமிக் நம்பர். ஓகே, yes, same mass number but different atomic number, that is isobars. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. and isotopes வந்து same atomic number but different mass number. and this is already the formula, mu is equal to c by lambda.
frequency is inversely proportional to wavelength. ஸோ அதனால் வில் கெட் த ஒரு ஆர்டர் மாதிரி நம்மளுக்கு ஒன்று வரும். that is the wavelength series. wavelength வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக அதுக்கு ஃப்ரீக்குவென்சி கம்மியாகும். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், வேவ்லென்த்தோட ஆர்டர் தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு அதிகமான வேவ்லென்த் இருக்கிறது வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ், அதுக்கப்புறமா மைக்ரோவேவ்ஸ், ஐஆர், விசிபிள் லைட், யூவி லைட், எக்ஸ்ரேஸ், காமா ரேஸ் அண்ட் காஸ்மிக் ரேஸ். இதில் கான்செப்ட் என்னென்னா, வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃப்ரீக்வென்சி டிக்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வேவ் நம்பர், இங்கே லாஸ்ட்டில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து வேவ் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகும். திஸ் வாஸ் த கான்செப்ட். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ஆர்டரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் yes, we'll move to the next part, that is relationship between wavelength, frequency, velocity and wave number. So okay, mu is equal to c by lambda. This is the formula already we dealt. Okay va? So இதை கொஞ்சம் மாற்றி வந்தா c is equal to mu lambda அப்படின்னு எழுதலாம். And also we can write as mu is equal to c mu naught. that is mu naught. மேலே வந்து மியூ போட்டு டேஷ் போடுறது தான் வேவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வேவ் நம்பர் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வேவ் லென்த். அங்கே மேலே பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக வேவ் நம்பர் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வேவ் நம்பர் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வேவ் லென்த். ஸோ எனர்ஜி பார்க்க போகிறோம். எனர்ஜி E is equal to h mu. Okay, as I already said, Planck's constant ஓட வேல்யூ வந்து 6.626 into 10 power minus 34 joule per second. E is equal to h mu சொன்னனா. So E வந்து which can be represented as yes, E is equal to h mu. நம்ம வந்து இங்கே வந்து mu is equal to, we can also say E by h அப்படின்னு சொல்லுவோமா? E வந்து சப்போஸ் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் E இருந்ததுன்னா we can generally write as E2 minus E1 அப்படின்ட்டு ரைட் பண்ணலாம். வேறு E2 வந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல் அண்ட் E1 வந்து லோவர் எனர்ஜி லெவலில். ஓகேவா? டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபோட்டான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. திஸ் வாஸ் த ரீசென்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின் 2023 கேட்டிருக்காங்க. டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபோட்டான். ஸோ h mu is equal to h mu naught plus kinetic energy. kinetic energy வேலை ஃபார்முலா வந்து half mv square, as already we know. ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சிம்பிள் வந்து இதுதான். ஸோ ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் is equal to h mu naught. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் നിങ്ങൾക്ക് தெரியும். எனர்ஜி வந்து E is equal to h mu அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும். அண்ட் phi அப்படின்றது தான் that is work function. work functionக்கு h mu naught அப்படின்னு தெரியும். kinetic energy is half mv square அப்படின்னு தெரியும். ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே ஃபார்முலா மாதிரி எழுதியிருக்கோம். அண்ட் எஸ், போர்ஸ் தியரியில் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட். ஸோ மேலே பார்த்த ஃபார்முலா தான் Rn is equal to n square a naught. a நாட்டோட வேல்யூ வந்து 52.9 பிகோமீட்டர். பிகோமீட்டர் அப்படின்றது வந்து which is generally represented as 10 power minus 12. எஸ், எனர்ஜி எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுனா இங்கே வந்து வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. எனர்ஜி En is equal to minus RH 1 by n square. This is not most frequently used formula. and next ஆனால் பட் எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ minus RH is equal energy is equal to minus RH into 1 by n square. ஓகே, வேறு இங்கே வந்து ரெட்பர்க் கான்ஸ்டன்ட் வந்து வேறு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் நாட் மச் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ ஃபார் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ், அதில் வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கான இது என்னென்னா we have to use a formula radius 52.9 n square divided by z. ஸோ சேம் இதே தான், பட் டிவைடட் பை z அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சேம் இதே ஃபார்முலா மேலே நம்ம பார்த்த ஃபார்முலா. எஸ், சேம் திஸ் இந்த ஃபார்முலா தான் இது. அதுக்கு பதில் நம்ம ஏவோட வேல்யூ அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம், அவ்வளோதான். Z போட்டிருக்கோம் கீழே. தட் இஸ் ஃபார் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷஸ்.
எனர்ஜி எனர்ஜி வந்து 2.18 into 10 power minus 18 z square by n square. இப்படியும் எழுதலாம், இப்படியும் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கலாம். or energy is equal to minus 13.6 into z square by n square. This was the most frequently used formula. Angular momentum நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச formula mvr is equal to nh by 2 pi and de Broglie wavelength lambda is equal to h by mv. mv அப்படின்றது தான் இந்த angular momentum. p is equal to mv. okay, next வந்து Heisenberg's uncertainty principle. இது x is the where x is the distance and t is the momentum. ஸோ ஓகேவா, h by 4 pi. இந்த இடத்துல வந்து பீக்கு பதிலாக m into delta v கூட போட்டுக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் த ஹைசன்பர்க்ஸ் அன்சர்டைனிட்டி பிரின்சிபல். அண்ட் குவாண்டம் நம்பர்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஷெல் அகாமடேஷன் n வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா 2n² அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அண்ட் ஷெல் இஸ் KLMN ஷெல்ஸ். திஸ் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் n. And azimuthal quantum numbers, as I already said, NL, number of subcells. 1s அங்கே ஒரு ஷெல் தான் இருக்கும், 2s 2pனா 2 ஷெல்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ இதுதான் நம்பர் ஆஃப் சப்செல்ஸ். அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எல், இதுக்கு வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னா இந்த மாதிரி கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும். நம்பர் 1க்கு வந்து 0 தான் இருக்கும், நம்பர் 2 வேல்யூ ஆஃப் என்னுக்கு இந்த வேல்யூ ஆஃப் எல் தான் இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் சப்ஷெல்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஃபார் அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர். அசிமுத்தல் குவாண்டம் நம்பர் வந்து which can also be represented as n is equal to 2l plus 1. n is equal to 2l plus 1. இது வந்து மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர், தட் இஸ் nm is equal to 2l plus 1. this is a recently asked question கேட்டிருக்காங்க. azimuthal quantum number வந்து generally we are represented as L. azimuthal quantum number generally we are represented as L. okay, ஸோ NL அந்த ஆஃபா பிரின்சிபல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். அண்ட் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பரில் nm is equal to 2l plus 1. அண்ட் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பரில் வந்து no 2 electrons having the same all the 4 quantum numbers எல்லாமே சேமாக இருந்தாலும் இந்த ஆப்போசிட் ஸ்பின், இப்போது ஒரு ஷெல்லில் வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு ஷெல் இப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் இப்படியும் ஒரு எலக்ட்ரான் அப்வர்ட்ஸ் அண்ட் டவுன்வர்ட்ஸ் வந்து மார்க் ஆகிருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் இருக்கும், ஒரு நெகட்டிவ் ஹாஃப் இருக்கும். ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர். அண்ட் எஸ், azimuthal quantum number is a thing. azimuthal quantum number is the most important thing. அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ ஓகே, that was the easiest concept. வந்து as I said, முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி வேல்யூ ஆஃப் n இது இருந்ததுன்னா வேல்யூ ஆஃப் எல் இது தான் இருக்கும். ஸோ 0 1 2 3 அப்படின்றது என்ன பார்த்தோம், SPDF. ஓகே, 0 இருந்தால் வெறும் எஸ் மட்டும்தான். 0 1 இருந்ததுன்னா 0க்கு வந்து எஸ், 1க்கு பி. ஸோ அதே மாதிரி தான் சேம். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் சப்ஷெல்ஸ்னால் என்னென்னா இங்கே எத்தனை இருக்குது, 1 இருக்கா, ஸோ அதனால் 1 போட்டுக்கணும், 2 இருக்கா 2 போட்டுக்கணும், 3 இருக்குது. ஸோ திஸ் வாஸ் அ கான்செப்ட், நத்திங் டு வரி. ஓகே, ஹைட்ரோஜனுக்கு வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் இருக்குது அண்ட் பி ஆர்பிட்டாலுக்கு வந்து டம்பெல் ஷேப்ஸ், அதாவது இந்த மாதிரி டம்பெல் ஷேப்ஸ் இருக்குது. அண்ட் பி ஆர்பிட்டாலில் வந்து இந்த 5 ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த DXY, YX அண்ட் YZ இது எல்லாத்துக்குமே சேம் ஷேப். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 2 DX² minus Y² DZ ஸ்கொயருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா. ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் மெக்னீஷியம் வந்து எப்படி எழுதுவாங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இங்கே மெக்னீஷியம் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒன்லி ஆக்குபைஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ், அதான் 2n² ஃபார்முலா சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒன்லி ஆக்குபைஸ் 2n². அதாவது இப்போ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல 1 போட்டோம்னா 2 தான் வரும், கரெக்டாக. ஸோ n வந்து விச் ரெப்ரசன்ட்ஸ் எஸ்.
2ன்றது இங்கே வந்து p ஆர்பிட்டால் வந்து which accommodates 8 electrons maximum. ஸோ மெக்னீஷியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து 1s2 2s2 2p6 அண்ட் 3s2 இந்த மாதிரி வருதுலாம். Mg2 ப்ளஸ் 2 இருக்குது அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிடணும். ஓகேவா? அதே இங்கே வந்து -2 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். திஸ் வாஸ் த கான்செப்ட் இங்கே. அண்ட் லாஸ்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் is equal to Z minus S. Z is the atomic number and S is the number of shielding electrons. So this was the overall formula sheet of this chapter. Make use of it. All the best. Thank you.